يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بھائی جو بھائی جہاں بھائی کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جاوے. بہت تھوڑا وقت ہے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت تھوڑا ہے اور بہت قیمتی ہے. اس لیے جو بھائی جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہیں بیٹھ جاوے اور خاموش ہو جاوے. بھائی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, میرے محترم دوست আর বুজুর্গ ভাই, যে যেখানে আছে বসে যায়, মেহেরবানি করে বসে যায়. যার সামনে যে ভাই দাঁড়ায় আছে মেহেরবানি করে খুশামদের সাথে বসায় দিই. আওয়াজ বন্ধ করে দিই ভাই, আওয়াজ বন্ধ করে দিই ভাই. আসরের নামাজের পরে অল্প সময় এবং এই সময় বড় দামি সময়, সুতরাং আমলের দ্বারা হেফাজত করে এবং যে যেখানে আছে ওখানেই বসে নেয়. বসে ভাই. دوست بزرگوں, پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. صرف عصر کے بعد کا وقت قیمتی نہیں ہے بلکہ پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیان حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی, پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی, پھر اللہ کے راستے میں اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ وقت قیمتی جب بنتا ہے, یہ وقت بہتر جب بنتا ہے جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. نہیں تو وقت اور کام تو گزرنے کا ہے, گزر ہی رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے, لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم, تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے, آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے عملوں کے اندر لگ کر. اس لیے کہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, کمانا, خرچ کرنا, شادی بیاہ, یہ سارے کے سارے جو یہ کام کرتا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی سارے کے سارے اعمال جو اللہ کو نہیں مانتے, غیر ہیں, وہ بھی یہی سارے کام کرتے ہیں. فرق اس میں اتنا ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے باعتبار اعمال کے, کہ زندگی گزارنے میں کہ اس نے کتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی, اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی, ہٹی ہوئی ہوگی, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہوگا, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت ہوگا. তো মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, মেহমান বলেন এমনি তো আসরের নামাজের সময় যেমন দামি সময়, বরং পুরা জিন্দেগি মানুষের বড় মূল্যবান এবং দামি সময়. মানুষের পুরা জিন্দেগি আর জিন্দেগির প্রত্যেকটা মুহূর্ত বড় দামি, বড় মূল্যবান. আর এই সময়ের ভিতরে, পুরা জিন্দেগির ভিতরে আসরের নামাজের পরের সময় এটা আরো দামি সময়. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হাদিস শরীফে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেন, জয় বনি আদম, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে তুমি ফজরের নামাজের পরে আর আসরের নামাজের পরে কিছু সময় আমাকে ইয়াদ করো, আমাকে স্মরণ করো, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব. বড় দামি সময়, বড় মূল্যবান সময়. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, সময় এটা বসে থাকে না, এটা চলে যাবে. কিন্তু এই সময় তো দামি তখনই হবে যখন এটাকে দামি বানানো হবে. এটাকে দামি বানানো হবে তো তখন এই সময়টা দামি হবে. নতুবা সময় জিন্দেগির মধ্যে থেকে প্রত্যেক দিন তার সময়, তার গতি চলতেছে, সময় শেষ হয়ে যাইতেছে.
मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग হাদিসের ভিতরে আসছে যখন সূর্য উদিত হয় তো দিন এই কথা বলে যে আজকে আমি তোমার জন্য নতুন দিন, আজকে তোমার জন্য আমি যে আসছি আজকের দিন আবার যখন চলে যাবে নতুন ভাবে এই দিন আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসবে না। সুতরাং যা করার আজকের দিনেই তুমি করে নাও, যা আমল করার আজকের দিনেই তুমি করে নাও। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এই সময় ইন্তজার করে না, অপেক্ষা করে না, সময় শেষ হয়ে যায়, সময় চলে যাইতেছে, কিন্তু এই সময়কে মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ দামি বানাইতে হবে। আর দামি বানানোর তরিকা হইতেছে আমলের দ্বারা দামি বানাইতে হবে। যে যত বেশি আমল করবে এই সময়ের ভিতরে মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ তার এই জিন্দেগির এই সময়টা, জিন্দেগির প্রত্যেকটা মুহূর্ত আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যাবে। আমল কি? আমল হইতেছে মানুষের জিন্দেগির, মানুষের উঠা বসা, চলাফেরা, খানা পিনা, আর বলতে বিবাহ শাদী, ব্যক্তিগত জিন্দেগি, সাংসারিক জিন্দেগি, পারিবারিক জিন্দেগি, এইসব কাজকর্ম যেগুলি করে মানুষ এইগুলি হইতেছে আমল। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এই সমস্ত কাজ যেমন নাকি একজন মুসলমান করে, একজন বেদিন, কাফের, মুশরিক যারা আল্লাহকে মানে না, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তারাও এইসব কামগুলি করে। কিন্তু একজন মুসলমানের জিন্দেগি আর একজন গায়রে মুসলিমের জিন্দেগি, বিধর্মীর জিন্দেগি, তাদের মধ্যে তফাৎ হইতেছে এটা। গায়রে মুসলিম বিধর্মীরা এইসব কাজকর্ম যেভাবে তাদের মনে চায়, নিজের খাহিসাত মতো, মন মতো এইসব জিনিসগুলি তারা পুরা করে। কিন্তু একজন মুসলমান সে তার জিন্দেগির প্রত্যেকটা কাজকর্ম সে আল্লাহ তাআলার হুকুম, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক করবে। তো যখন কোন বান্দা তার এই কাজকর্মগুলি, বিবাহ শাদী করতেছে, তো এটার ভিতরে আল্লাহ তাআলার কি হুকুম, সেই হুকুম অনুসারে সে বিবাহ শাদী করে আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে অবলম্বন করে। জিন্দেগির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে দেখে, নবীর তরিকাকে দেখে, আর ওই অনুসারে সে আমলটা করে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ তখন এই ব্যক্তির জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যায়। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি আমাদের জন্য উত্তম নমুনা আর উত্তম আদর্শ হিসেবে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, নবীর জিন্দেগি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং নবীর জিন্দেগিকে তোমরা গ্রহণ করো। তো এই জন্য যে ব্যক্তি তার জিন্দেগির ভিতরে আল্লাহর হুকুমকে ফিট করবে, নবীর সুন্নতকে ফিট করবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ তার জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যাবে। আর যার জিন্দেগি আল্লাহর হুকুম এবং নবীর সুন্নতের বহির্ভূত হবে, তো সে আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবে, তার কোনো দাম থাকবে না। এই জন্য বুদ্ধিমান আকলমানদের কাম হইতেছে এইটা যে আমরা আমাদের জিন্দেগির প্রত্যেকটা কাজকর্মকে আল্লাহ তাআলার হুকুম আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মাধ্যমে, তরিকা মোতাবেক করার মাধ্যমে আমাদের জিন্দেগিকে দামি বানায়। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें ये फिक्र करनी है कि हमारे बदन से निकलने वाले अमाल कैसे है। इसलिए कि इसी अमलों पर इंसान की जिंदगी बनने और बिगड़ने का ताल्लुक है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है कि इंसान के बनने बिगड़ने का ताल्लुक दुनिया की किसी भी चीज से नहीं है, बल्कि इंसान के बनने बिगड़ने का ताल्लुक इंसान के अमाल से है। और इंसान के अमाल का ताल्लुक इंसान के यकीन के साथ है कि जैसे उसके अंदर का यकीन होगा, बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे। कि अल्लाह जल्ले शान व मनवालू ने हमें दावत तबलीग का जो काम दिया है बहुत आसान था। कि अपने अंदर के यकीन को बनाने के लिए, अपने ईमान को बनाने के लिए, ये ईमान, ये अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नियामत बरामद फरमाई है। और ये सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बरामद फरमाया है, वो ईमान की दौलत है। इसलिए कि इनामात तो अल्लाह ताला के बेशुमार हैं। इतने हैं कि कुरान ये कहता है कि वह इन ताउद्दू नियामतुल्लाह ला तुहसूहा, कि अल्लाह ताला के इनामात इतने हैं कि अगर हम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, तो हम अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतने इनामात अल्लाह ताला के हमारे ऊपर कदम कदम पर, सांस सांस पर अल्लाह ताला की नियामतें बारिश की तरह हमारे ऊपर उतर रही है। और ऐसी ऐसी नियामतें हैं कि अल्लाह की एक नियामत बड़ी नियामत होती है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता कि ये भी अल्लाह की नियामतों में से कोई नियामत है। इसलिए कि हर चीज की कदर कीमत, हर चीज की कदर कीमत आदमी को उस वक्त पता चलती है जब वो चीज हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई चीज आदमी के हाथ में होती है उसकी कदर कीमत का अंदाजा नहीं होता।
जब वो चीज हाथ से निकल जाती है तो पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी दौलत खोई है। इसलिए इनामात तो बेशुमार है, लेकिन इन तमाम नियामतों में सबसे बड़ी नियामत जो अल्लाह ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। इसलिए कि खुदा ना खालसा अगर ईमान के बगैर आदमी इस दुनिया से चला गया, ईमान के बगैर अगर इस दुनिया में चला गया, फिर कल क़यामत के दिन अपनी जान के फिदिये में दुनिया का सारा सोना चांदी भी दे देगा, तब भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। तो ये नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है। लेकिन आज दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अंदर से, मुसलमानों के अंदर से इस ईमान की कदर और कीमत निकली हुई है। और निकली हुई क्यों है? क्योंकि जो चीज आदमी को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के जो चीज आदमी को मिल जाती है, आदमी के अंदर उसकी कदर और कीमत कम होती है बनिस्बत उसके जो चीज आदमी मेहनत कर कर हासिल करता है। कि जिस चीज पर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिस चीज के लिए आदमी कुर्बानी देता है, कि उसकी कदर और कीमत आदमी के अंदर ज्यादा होती है। और जो चीज बगैर मेहनत के मिल जाती है तो उसकी कदर और कीमत कम होती है। क्योंकि हमें ये ईमान कि बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, जैसे विरासत में कोई चीज किसी को मिल जाए, कि ऐसे ईमान भी मिला हुआ है कि खानदान मुसलमान, दादा बाप मुसलमान, हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान, इसलिए हमारे अंदर इस ईमान की कदर और कीमत कम है। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की और ईमान वाले की अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत है, क्या कदर और कीमत है, वो बतलाई है। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के अंदर ये ईमान की कदर और कीमत उतारी है। और सहाबा के अंदर ये ईमान की कदर और कीमत ऐसी उतरी कि फिर सहाबा ने इस ईमान के लिए हर तकलीफ को, हर मुशक्कत को और इसके लिए हर चीज को कुर्बान किया है। इसलिए कि आदमी के अंदर जब किसी चीज की कदर और कीमत उतर जाती है तो फिर आदमी को किसी को कोई कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, आदमी खुद ही उसकी की फिक्र में लगता है कि क्या कदर बदलाई ईमान वाले की, कि ये कदर बदलाई है ईमान वाले की कि अल्लाह क्या एक ईमान वाले की कदर है कि जब तक एक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा, यानी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा, अल्लाह ताला इस सात जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा एक ईमान वाले की वजह से। इस वक्त तो करोड़ों मुसलमान है कि सब दुनिया से चले जावे और हम में से एक बाकी रह जावे, तो हमारी एक की वजह से अल्लाह ताला इस सात जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा। ये कदर है। और कीमत क्या बदलाई कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत बरामद फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा, क़यामत के दिन उसकी उतनी बड़ी जन्नत होगी। जैसे मैंने कहा था कि दावत तबलीग वाला जो अल्लाह ने काम किया है, ये असल है अपने ईमान को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के यकीन को सही करने के लिए, कि जैसे अंदर का यकीन होगा तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे। अगर अंदर का यकीन बना हुआ होगा तो बदन से निकलने वाले अमाल हमारे सही होंगे, और अगर खुदा न खास्ता अंदर का यकीन खराब हुआ तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल हमारे खराब होंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग বলেন, আমাদের শরীর থেকে যে সমস্ত আমল প্রকাশ পায়, আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করি, এগুলিকে আমল বলা হয়। এই সমস্ত আমাদের কাজকর্ম, আমাদের ওঠা বসা, আমাদের চাল চলন, আমাদের কাজকর্ম এগুলি সঠিক হয়, এটা তখনই হবে যখন আমাদের অন্তরের ইয়াকিন ঠিক হবে। আমল তখনই ঠিক হবে যখন অন্তরের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার এইগুলিকে বলা হয় আমল। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার তখন সঠিক হবে যখন অন্তরের ভিতরে ঈমান জায়গা নেবে, ঈমান অন্তরের ভিতরে আসবে। আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিন যেই পরিমাণ তার অন্তরের ভিতরে আসবে, ওই পরিমাণ তার জিন্দেগির ব্যবহার, তার কথাবার্তা, তার ওঠা বসা, তার চাল চলন, এই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তো আমলের সম্পর্ক মানুষের ইয়াকিনের সাথে। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, মানুষের ইয়াকিন যখন নষ্ট হয়ে যায় তো তখন তার আমলও নষ্ট হয়ে যায়। ইয়াকিন, দিলের ইয়াকিন নষ্ট হয়ে গেছে তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারও নষ্ট হয়ে যায়, খারাপ হয়ে যায়। দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায় তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারও ঠিক হয়ে যায়। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের যে মেহনত দিয়েছেন, এই মেহনতটা হইতেছে আমাদের অন্তরের ইয়াকিনকে ঠিক করার নাম। এই অন্তরের ইয়াকিন যখন ঠিক হবে, ঈমান অন্তরের ভিতরে আসবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আমাদের আমল সুন্দর হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা
বান্দাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের ভিতরে ডুবে আছি, ডানে বামে যেদিকেই তাকায় শুধু আল্লাহর নিয়ামত আর নিয়ামত। আর এই সব নিয়ামতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ঈমানের নিয়ামত। ঈমানের নিয়ামত সবচেয়ে বড় নিয়ামত। ঈমানের নিয়ামত ছাড়াও অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইরশাদ করেন, বান্দা তুমি যদি আমার নিয়ামতকে গণনা শুরু করো তো আমি তোমাকে এত নিয়ামত দিয়েছি যে তুমি আমার নিয়ামতকে গুণে শেষ করতে পারবে না। সব সময় সর্ব অবস্থায় আমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে ভোগ করতেছি, কিন্তু কোনটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত কোনটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত না, আমরা যেহেতু এটা সর্বদা ভোগ করতেছি অনুধাবনই করি না যে এটা আমরা আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করতেছি। ছোট ছোট জিনিস আমরা মনে করি যে এটা সাধারণ জিনিস, এটাও কি আবার কোন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত হইল? কিন্তু যখন ওই আল্লাহর দেওয়া ওই নিয়ামতটা ওই জিনিসটা যখন আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তখন এটার মূল্য আমাদের বোঝা আসে যে এটা কত বড় দামি জিনিস ছিল, কত বড় মূল্যবান জিনিস ছিল। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়ার যত কিছু আমরা ভোগ করতেছি, দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করছেন এসব আমাদের জন্য সৃষ্টি করছেন, এই সব কিছু হইতেছে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামত। আর এই সব নিয়ামতের ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হইতেছে ঈমানের নিয়ামত। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন কোন বান্দার জিন্দেগির ভিতরে ঈমান আসবে, ঈমানওয়ালা হয়ে যাবে, ঈমানি জিন্দেগি যাপন করবে, আর তার নতিজাতে তার আমল সুন্দর হয়ে যাবে, জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যাবে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা তার এই দুনিয়ার জিন্দেগিকেও সুন্দর করে দেবেন, মওতের পরের জিন্দেগিতে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, জিন্দেগি মানুষের বিগড়ানো, জিন্দেগি মানুষের সুন্দর হওয়া, জান্নাত আর জাহান্নাম পাওয়া, এইগুলি মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মানুষের আমলের সাথে সম্পর্ক। আমল से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक अपने फितरत में न नूरी है न नारी। উনি বলছেন যে আমলের দ্বারাই মানুষের জিন্দেগি সুন্দর হয়, মানুষ জান্নাতি হয় জাহান্নামী হয়, তার আমল তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তার আমল তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জন্মগতভাবে না সে জাহান্নামী না সে জান্নাতি, আমল তাকে জান্নাতের রাস্তার উপরে উঠায়, আমল তাকে জাহান্নামের রাস্তার দিকে নিয়ে যায়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আমলকে সুন্দর করতে হবে। আর আমল তখন সুন্দর হবে যখন জিন্দেগির ভিতরে ঈমান আসবে। আল্লাহ জাল্লে জালাল আম্মানওয়ালহু আমাদেরকে এই যে দাওয়াতে তাবলীগের এক মেহনত দিয়েছেন, এই মেহনত ওই ঈমানকে হাসিল করার মেহনত, এই মেহনত ওই ঈমানকে শিখার মেহনত। এই মেহনতের মাধ্যমে আমাদের জিন্দেগির ভিতরে ঈমানকে হাসিল করতে হবে। যখন ঈমানের জিন্দেগি হাসিল হয়ে যাবে তো মেরা দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগিকেও সুন্দর করে দেবেন, মওতের পরে চিরস্থায়ী জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। আর খুদা না খাস্তা কেউ যদি ঈমান হাসিল না করে আর ঈমান তার হাতছাড়া হয়ে যায়, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান ছাড়া দুনিয়ার থেকে বিদায় নেয়, তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ আখিরাতের জিন্দেগিতে আল্লাহর আযাব থেকে আর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য সারা দুনিয়ার সবকিছু যদি আল্লাহ তাআলাকে দিয়ে দেয় তারপরও তার মুক্তি হবে না, তার নাজাত মিলবে না, তারপরও তার মুক্তি হবে না, তার নাজাত মিলবে না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ঈমানকে হাসিল করতে হবে, ঈমানের জন্য মেহনত করতে হবে, দাওয়াতের মেহনত, ঈমানকে হাসিল করার মেহনত। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ঈমান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন, বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা। বান্দাকে আল্লাহ তাআলা যত নিয়ামত দিয়েছেন এর ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত ঈমানের নিয়ামত। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ঈমান যে আল্লাহ তাআলার যেটা একটা নিয়ামত, এই নিয়ামতকে আমরা নিয়ামতই মনে করি না, এটার কোনো কদর আমাদের কাছে নাই, এটার কোনো মূল্য আমাদের কাছে নাই, এটার কোনো দামই আমরা দেই না। এর কারণ হইতেছে মানুষের একটা স্বভাব হইতেছে, যে জিনিস মানুষ মেহনত ছাড়া মানুষের অর্জন হয়, হাসিল হয়, মেহনত ছাড়া যে জিনিস মানুষের হস্তগত হয়, এই জিনিসের তার কাছে কোনো মূল্য থাকে না, দাম থাকে না। এটা নষ্ট হয়ে গেলে সে কোনো তার পরোয়া করে না। কিন্তু যে জিনিসের পেছনে মেহনত হয় আর মেহনতের কারণে ওই জিনিসটা তাকে সে অর্জন করে, হাসিল করে, ওই জিনিসের কদর, ওই জিনিসের মূল্য তার অন্তরের ভিতরে থাকে। আজকে আমরা মুসলমান হয়েছি, ইসলামের নিয়ামত পেয়েছি, এই ইসলামের জন্য, ঈমানের জন্য আমাদের কোনো মেহনত করতে হয় নাই। জন্মসূত্রে আমরা মুসলমান, জন্মসূত্রে আমরা ঈমানদারের দাবি করি, যার কারণে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের কোনো কদর আর মূল্য আমাদের কাছে নাই।
হযরতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঈমানের দাওয়াত নিয়ে আসছেন, এই ঈমানের মেহনত নিয়ে আসছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনকে ঈমান দিয়েছেন, ঈমানের মেহনতের উপরে খাড়া করছেন। সাহাবারা এই ঈমানকে মেহনত করা অর্জন করেছিলেন, যার কারণে সাহাবাদের কাছে ঈমানের এত মূল্য ছিল যে সারা দুনিয়া একদিকে আর ঈমান অন্যদিকে, সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় তারা ঈমানকে ছাড়তে তৈরি হয়নি। সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় ঈমানকে ছাড়তে তৈরি হয়নি। এত দাম, এত মূল্য ঈমানের তাদের কাছে ছিল। কেন? তারা ঈমানকে মেহনত করা অর্জন করেছিলেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গনে বলেন, আমাদেরকে ঈমান মেহনত করা অর্জন করতে হবে। যখন মেহনত করব তো এই ঈমানের কদর, এই ঈমানের মূল্য আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে। ঈমান যে কত বড় জিনিস এটা আমরা তখন বুঝতে পারবো। আল্লাহ এই ঈমানের কদর মর্যাদা বয়ান করছেন, এই ঈমানের মূল্য বয়ান করছেন আল্লাহ তাআলা। ঈমান কত বড় জিনিস। বলে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ উনি বলেন যে একজন ঈমানদার যার জিন্দেগির ভিতরে ঈমান আছে, এই ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে কি পরিমাণ দামি। সারা দুনিয়া যদি কাফের মুশরিক দ্বারা ভরে যায়, একমাত্র ঈমানদার, একজন ব্যক্তি ঈমানদার সে দুনিয়াতে আছে, আর বাকি সারা দুনিয়াতে কাফের আর মুশরিক। মানে বলেন যে আজকে তো দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান, কোটি কোটি ঈমানদার, কিন্তু যদি অবস্থা এরকম হয় যে দুনিয়াতে কোনো মুসলমান নেই, শুধুমাত্র একজন, আর সারা দুনিয়াতে শুধু কাফের আর কাফের, মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই এক মুসলমানের কারণে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে বাকি রাখবেন। ঈমানের মর্যাদা আর ঈমানের কদর আল্লাহ তাআলার কাছে এই পরিমাণ। আর ঈমানের দাম আল্লাহ তাআলা কি বয়ান করছেন, মূল্য কি বয়ান করছেন? একজন ঈমানদার যে ব্যক্তি দুনিয়ার থেকে এই অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে তার কাছে সরষের দানা পরিমাণ ঈমান ছিল, আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকে এই দুনিয়ার থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দান করবেন। এত বড় দামি ঈমান। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ঈমান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ামত হিসেবে দান করছেন। এটাকে যখন আমরা মেহনত করে হাসিল করব, ঈমানের কদর আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে, আমাদের ইয়াকিন ঠিক হবে। আর আমাদের ইয়াকিন যখন ঠিক হবে তো মেরে দোস্ত আমাদের আমলও সুন্দর হয়ে যাবে। हुज़ूर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर इस ईमान की कदर और कीमत को उतारा था, और सहाबा के अंदर ये ईमान की कदर और कीमत इस तरह उतरी कि फिर सहाबा ने इस ईमान के लिए हर तकलीफ को, हर मुसीबत को और जो हालात आए ईमान के मुकाबले में उसको बर्दाश्त किया है। हम तालीम के हलकों के जरिए से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के किस्से सुनते तो रहते हैं, लेकिन मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सुनना सुनाना सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि सुनना सुनाना तो इसलिए होता है, तालीम के हलकों में इसलिए बिठाया जाता है ताकि हम इन किस्सों से असर लेने वाले बने और असर लेकर फिर इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने वाले बने कि सहाबा का ईमान कैसा था और कहाँ था और कैसे कैसी तकलीफें उठाई है। एक सहाबी हजरत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि खब्बाब, उन तकालीफ की तफसील बतलाओ जो ईमान की वजह से तुम पर आई है, जो मुसीबत, जो हालात, जो परेशानियां तुमने ईमान की वजह से बर्दाश्त की, जरा उनकी तफसील तो बतलाओ। तो उन सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप जरा मेरी कमर देखें। जब कमर देखी तो हजरत उमर ने फरमाया कि खब्बाब, ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी जैसी तुम्हारी है। तो हजरत खब्बाब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे तो आग के अंगारों पर लिटाकर घसीटा जाता था और मेरी चर्बी से, मेरे खून से आग घुसती थी। क्या की वजह से? कि ईमान की वजह से। कि एक औरत के गुलाम थे, जब उसको ये पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं तो सरिये को गर्म कर कर उससे उनके बदन को दाग देती थी सजा के तौर पर कि ये तो ईमान से फिर जाए, नहीं तो इस सजा को भुगतते रहे। लेकिन इन तकलीफों को बर्दाश्त करना, क्योंकि आज मैंने कहा ना, आदमी के अंदर जब किसी चीज की कदर और कीमत उतर जाती है तो फिर आदमी उसके लिए हर तकलीफ को, हर मुसीबत को बर्दाश्त करता है, और जिस चीज की कदर और कीमत उतर जाती है आदमी उसके लिए अपनी सारी चीजें झोंक देता है, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त उसके पीछे लगा देता है जिस चीज की कदर और कीमत अंदर उतर जाती है। सहाबा के अंदर क्योंकि ईमान की कदर और कीमत उतरी हुई थी कि फिर सहाबा ने इस ईमान के लिए अपनी सारी चीज, अपनी जान माल उसके लिए झोंक दिया और तकलीफें उसके लिए बर्दाश्त की। ऐसे ही कोई चीज ईमान के मुकाबले पर आई है तो उसको कुर्बान किया है। दो चीजें आती हैं, जब आदमी दीन पर चलता है, अपने दीन के तकाज़ों को पूरा करता है, तो उस तकाज़ों पर चलने के लिए आदमी के सामने रुकावटें आती हैं।
रुकावट क्या आती है कि एक तरफ ख्वाहिश आती है, एक तरफ हुक्म आता है। तो अगर अंदर का यकीन बना हुआ होगा तो आदमी हुक्म को पूरा करेगा, ख्वाहिश को कुर्बान कर देगा। और अगर खुदा न खास्ता अंदर ईमान बना हुआ न हुआ, यकीन बना हुआ न हुआ, तो आदमी ख्वाहिश को पूरा करेगा और हुक्म को कुर्बान कर देगा, हुक्म को छोड़ देगा, ख्वाहिश पूरी करेगा। इसलिए सहाबा कहते हैं कि ताल्लमना ईमान सुम्मा ताल्लमना कुरान, कि पहले हमने ईमान को सीखा है, ईमान को बनाया है, सुम्मा ताल्लमना कुरान, फिर हमने कुरान को सीखा। कुरान यानी शरीयत, दीन, कि जब ईमान बन गया तो फिर दीन पर चलना आसान हुआ। फिर दीन पर चलने में कोई रुकावट आई तो उस रुकावट का बर्दाश्त करना भी आसान हुआ। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये अंदर का यकीन ये बनता है दावत से, कि जब आदमी हर जगह अल्लाह की बड़ाई को बोलता है, सुनता है, उसकी अजमत को बोलता है, सुनता है, उसकी दावत देता है, तो अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा होता है। कि जब अल्लाह ही से होने का अंदर यकीन पैदा होगा तो फिर आदमी के बदन से वो अमल निकलेंगे जिससे अल्लाह राजी होता है, क्योंकि उसका यकीन ही वही है कि नमाज पढ़ूंगा तो नमाज से मेरी रोजी में बरकत है, नमाज पढ़ूंगा तो यही मुझे सबरात मिलने वाले हैं। और अगर खुदा न खास्ता यकीन बिगड़ा हुआ होगा तो आदमी उस वसीले से अपने अमल को खराब करेगा, अपनी नमाज को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि यकीन नमाज से कामयाबी का नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बदलना है दावत के जरिए से, कि दावत कि ये आदमी को साबित कदम रखती है, दावत ईमान पर, अपने दीन पर। एक सहाबी है अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको नसरानी फौज ने कैद किया और कैद करके उनको बादशाह के सामने लेकर आए। बादशाह ने उनके ऊपर नसरानियत को पेश किया कि तुम नसरानी हो जाओ तो मेरी आज ही बादशाह तुमको दे दूंगा। अब एक तरफ बादशाह आ रही है, हुकूमत आ रही है, और एक तरफ ईमान है। तो उन्होंने कहा कि आज ही बादशाह नहीं, अगर पूरी बादशाह दे, और पूरी भी नहीं, अरब की जितनी बादशाह दे सबकी सब दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। कुर्बानी दी है कि एक तरफ बादशाह आ रही है, एक तरफ ईमान है। तो क्या ईमान के तकाजे और ईमान कि जिस पर आपने फरमाया कि राय के दाने के बराबर ही ईमान को बचा कर ले गया तो 10 गुनी बड़ी जन्नत। तो फिर ये तो है बादशाह की एक मुल्क की वो भी आधी, तो इसके मुकाबला तो दूर दूर तक भी नहीं। तो फौरन जवाब दिया कि आधी नहीं पूरी भी दे तब भी मैं ईमान पलंग झपकने के बराबर ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं। और फिर इतना ही नहीं कि अच्छे नहीं मान से छोड़ दिया कि नहीं, फिर दूसरी चीज, दूसरे हालात। असल तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ईमान वालों के ऊपर हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये देखने के लिए आते हैं कि ये अपने ईमान में कितना मजबूत है। खाली ये कह रहा है कि मैं तो मुसलमान हूं, कि नहीं, ये हालात में अपने ईमान पर जमता ही नहीं जमता है, और ये हालात में किधर जाता है। दो तरह के आजमाइशें होती है ईमान वाले की। एक तो अल्लाह ताला नियामतें देकर आजमाते हैं कि देखो नियामतों में मुझे याद रखता है, मुझे भूल जाता है। और दूसरे मुसीबतें और परेशानियां और नागवारी वाले हालात देकर आजमाता है कि देखो ये इन हालात में मेरे तरफ आता है या मेरे गैर की तरफ जाता है। तो जो ईमान वाला होगा वो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करेगा, बल्कि वो हालात का मुकाबला अमाल से, तौबा इस्तग़फ़ार से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से करेगा। और जो गैर होते हैं वो हालात का मुकाबला हालात से करते हैं। कमजोर ईमान वाले भी हालात का मुकाबला हालात से, तो हालात बजाय उसके कम होने के और ज्यादा बढ़ते रहते हैं फिर, क्योंकि वो हालात का मुकाबला हालात से करना चाहते हैं, हालात को हालात से हल करना समझ रहे हैं। तो बजाय हालात कम होने के और बढ़ते रहते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि ऐसा आदमी फिर आखिर में अपनी खुदकशी तक कर लेते हैं। अल्लाह हिफाज़त फरमाइए। एक और मुसीबत है भाई तुम्हारा आखिरत के, क्या अज़ाब का जरिया है अपनी जान का देना। तो हालात का मुकाबला हालात से नहीं, बल्कि हालात का मुकाबला अमाल से, तौबा इस्तग़फ़ार से करते हैं। रिश्ता तो लंबा है, वक्त थोड़ा है, आगे निकाह भी है। तो मैं अर्ज करा था कि फिर उन सहाबी को एक देग मंगाई गई, उस देग के अंदर पानी खोलाया। जब पानी खूब खोल गया तो बादशाह ने कैदियों को बुलाकर उनके सामने उसमें डलवाया और ये कहा कि ये तो ईमान से फिर जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इसमें डाला जाएगा। वो सहाबी कहने लगे तुझसे जो हो सके वो तू कर ले। बादशाह ने कहा इनको इसमें डाल दो। जब ले जाने लगे तो वो सहाबी रोने लगे। तो इसकी इत्तला की गई बादशाह को कि वो तो रो रहे हैं। बादशाह समझा कि ये अभी ईमान से फिर जाएंगे, डर गए। फिर बुलाया और उनके ऊपर नसरानियत को पेश किया। वो कहने लगे कि मैंने तेरे से एक मर्तबा कह दिया था कि तुझसे जो हो सके वो तू कर ले,
कैसे फिर रोते क्यों रह रहे थे कि मैं तो इसलिए रो रहा था कि मेरे बदन के अंदर एक जान है, वो जान इस जेग में डाली जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं तो इसलिए रो रहा था काश मेरे बदन के अंदर 100 जानें होती और वो सारी की सारी जानें इस जेग में डाली जाती और वो सारी की सारी जानें मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछता, ए अब्दुल्ला दुनिया से क्या लाया? तो मैं कहता, अल्लाह जितनी तूने मुझे जाने दी थी सब तेरे नाम पर कुर्बान कर कर आया हूं। तो ये जज्बा बनता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों दावत से कि अपनी जान, अपना माल, अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पर लगाने का जज्बा अंदर पैदा होता है। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, उन्हें बोलें जो हुजूर আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে ঈমান শিখাইছেন, ঈমানের উপরে সাহাবাদেরকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাড়া করছেন। আর সাহাবারা এই ঈমানকে বড় মেহনতের মাধ্যমে, কুরবানি আর মুজাহাদার মাধ্যমে হাসিল করছেন, যার কারণে সাহাবাদের কাছে ঈমানের মূল্য ছিল, ঈমানের দাম ছিল। আর ঈমানের মোকাবেলায় যত রকমের কষ্ট আর যত রকমের বাধা বিপত্তি আসছে সবকিছুকে সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এইগুলিকে সহ্য করতেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, মানে বলেন আমরা ফাজাইলের কিতাবের ভিতরে সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানের খাতিরে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করছেন এইগুলিকে আমরা বারবার পড়ি, শুনি। এই পড়াশোনা শুধু জানার জন্য না, এই পড়াশোনাগুলি শুধু জানার জন্য না, বরং এইগুলি বারবার পড়া এবং বারবার শোনা এই জন্যে যে আমাদেরও যেন এই মেজাজ তৈরি হয় যে ঈমানের কারণে যে কোনো রকমের কষ্ট আমাদের সামনে আসে, হাসি মুখে ওই কষ্ট যেন আমরা বরদাস্ত করতে পারি, ওই কষ্টগুলিকে যেন আমরা সহ্য করে নিতে পারি আর ঈমানের উপরে অটল থাকতে পারি। এই কষ্টের কারণে যেন আমরা ঈমানকে না ছাড়ি। সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানের জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করছেন এর ঘটনা বিবরণ অনেক। এক সাহাবী হযরতে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার ওনাকে বললেন যে ভাই খাব্বাব, ইসলামের শুরু যুগে ইসলামের গ্রহণ করার কারণে আপনার উপরে যে সমস্ত কষ্ট আসছে, যে সমস্ত মুসিবত আসছে, এইসবের কিছু বিবরণ আপনি আমাকে শুনান। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুখে কোনো কিছু বললেন না, নিজের কোমরের কাপড় উঠাইলেন আর বললেন যে আমিরুল মুমিনিন আমার কোমর দেখেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার কোমর দেখলেন আর দেখলেন যে এই কোমরে কোনো গোশত নাই, শুধু হাড্ডি আর হাড্ডি। বললেন যে খাব্বাব, এরকম কোমর তো আমি কারো দেখি নাই, তোমার কোমরের এই দুরবস্থা কেন? মানে বললেন ইসলামের কারণে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে জ্বলন্ত কয়লার উপরে আমাকে শোয়া টানা হেঁচড়া করা হইত আর আমার কোমরের চর্বি দ্বারা এই জ্বলন্ত কয়লাগুলি নিভে যায়। এক মহিলার গোলাম ছিল, সে ইসলাম গ্রহণ করছে, শাস্তি স্বরূপ তাকে লোহার শিক গরম করে তার কোমরে, বলে যে তার কোমরে শেক দেওয়া হইত। মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, সাহাবারা ঈমানের জন্য এই পরিমাণ কষ্ট করছেন, এত কষ্ট উঠেছেন, তা সত্ত্বেও এত কষ্টের পরেও বিন্দু মাত্র তাদেরকে তাদের ঈমান থেকে হটানো যায় নাই। ঈমান থেকে তারা ঈমান থেকে একটু বিচলিত হন নাই, ঈমানের উপরে দৃঢ় ছিলেন, মজবুত ছিলেন। কেন? মেহনত করে ঈমান অর্জন করছিলেন, যার কারণে ঈমানের কদর, ঈমানের মূল্য, ঈমানের মর্যাদা তাদের অন্তরের ভিতরে ছিল। ঈমানের মোকাবেলায় যত রকমের কষ্ট আসছে সব কষ্টকে তারা সহ্য করছেন, কিন্তু ঈমান হাতছাড়া হতে দেননি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এই জন্যই যে আমরা আমাদের ঈমানকে হাসিল করি, ঈমানকে মজবুত করি। আর ঈমানকে হাসিল করতে যা ঈমানের জন্য যত রকমের কষ্ট আসে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কষ্টগুলিকে আমরা যদি কষ্ট আসে এগুলিকে সহ্য করে নিব, ঈমানের উপরে আমরা কায়েম থাকবো। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান যত মজবুত হবে, অন্তরের ভিতরে ঈমান যত বেশি আসবে, আল্লাহ রাস্তায় বাহির হব, আল্লাহ তাআলার বরাত্বের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা যত বেশি বলতে থাকবো, আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত থেকে হওয়ার কথা যত বেশি বলতে থাকবো, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তত বেশি ইয়াকিন আমাদের অন্তরের ভিতরে বসতে থাকবে। আর আমাদের আমলও তত বেশি ঈমান মোতাবেক আমাদের জিন্দেগি থেকে ওই সমস্ত আমল প্রকাশ পাইবে তখন, যে যখন আমাদের ইয়াকিন যখন ঠিক হয়ে যাবে,
আমাদের জিন্দেগি থেকে ওই সমস্ত আমল প্রকাশ পাইবে যে সমস্ত আমলের দ্বারা আমাদের আল্লাহ আমাদের উপরে রাজি আর খুশি হয়ে যাবে। এজন্য ইমানকে বানাইতে হবে মেহনত করে। ইমানের দ্বারা মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সামনের জিন্দেগির আমলগুলি সুন্দর হয়ে যাবে। এজন্য ইমানের মেহনত। কিন্তু যখন মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এই ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাবে, ইমানের উপরে মানুষ যখন চলতে থাকবে, তো ইমানের উপরে চলা অবস্থায় তার উপরে বিভিন্ন রকমের ইমতিহান আসে, বিভিন্ন রকমের হালাত আসে, বিভিন্ন রকমের অবস্থা তার উপরে আসে। দিলের ইয়াকিন যখন ঠিক হয়ে যায়, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সর্ব অবস্থায় সে সঠিক রাস্তার উপরে চলতে থাকে, গলত রাস্তার উপরে সে যায় না। কি অবস্থা আসে তার উপরে? একদিকে তার খাহিসাতের অবস্থা আসে, মন মতো চলা, বলে যে এইভাবে চলো, এইভাবে চললে ভালো লাগবে, মন খুশি হয়ে যাবে। আরেকদিকে আসে হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যার ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায় সে খাহিসাতকে কুরবানি করে, আল্লাহর হুকুমের দিকে দৃষ্টি রাখে আর আল্লাহর হুকুমকে সে পুরা করে। আর যার ইয়াকিন ঠিক হয় নাই, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বিসর্জন দিয়ে দেয় আর নিজের খাহিসাতকে পুরা করে, খাহিসাতকে পুরা করে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ দিলের ইয়াকিনকে দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে, আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে কুরবানি আর মুজাহিদের মাধ্যমে দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করা। এরপরে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এই ইয়াকিন ঠিক হবে, ইমান মজবুত হবে, ইমানের উপরে মানুষ চলতে থাকবে। তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ তার উপরে বিভিন্ন রকমের হালাত আসবে, অবস্থা আসবে। আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসেন মানুষের উপরে হালাত, বিভিন্ন রকমের অবস্থা, ভালো অবস্থা, খারাপ অবস্থা, কোন রকমের অবস্থা আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের উপরে নিয়ে আসেন। আর এইগুলি এই জন্যই নিয়ে আসেন যে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ইমানদারদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে সে তার ইমানের দাবির ভিতরে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি ইমানের দাবির উপরে সত্যবাদী হয় তো যত রকমের হালাতে আসুক না কেন সে সর্ব অবস্থায় ইমানের উপরে জমে। আর ইমানের দাবির উপরে দাবিতে যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তো হালাতের কারণে সে বিচলিত হয়ে যায়, ইমানের খেলাফ আমল করে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কি হালাত আসেন? আল্লাহ তাআলা ইমানের কারণে যখন কেউ ইমানদার হওয়ার দাবি করে, আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন দুই রকমের জিনিস দিয়ে। এক রকমের জিনিস এসেছে, তাকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দেন, নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন। ধন সম্পদের লাইনে নিয়ামত দেন, এইগুলি দিয়ে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন। তো নিয়ামত আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দেন ইমানের উপরে পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ তাআলা দেখতে চান এই নিয়ামত পায়া বান্দা আমাকে ভুলে যায় নাকি এইগুলি দুনিয়ার পেছনে, খায়সাতের পেছনে পড়া যায়। আর মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দ্বিতীয় জিনিস যেটা আল্লাহ তাআলা দিয়ে পরীক্ষা করেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগির উপরে মুসিবত নিয়ে আসেন। মুসিবত পেরেশানি দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করেন। ইমানদার বান্দা এই মুসিবতের ভিতরে সে হালাতের দ্বারা, এই মুসিবতের দ্বারা মুতাআসসির হয় না, বরং সে তওবা ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আমলের ভিতরে লাগে আর আমলের দ্বারা সে নিজের মাসাইলকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হল করাতে চায়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, উনি বলেন যে আমার ইমানকে হাসিল করতে হবে, ইমানকে মেহনত করা অর্জন করতে হবে। যখন ইমান জিন্দেগির ভিতরে আসবে আমাদের আমল সুন্দর হবে, আমল যখন সুন্দর হবে মেরে দোস্ত আর বুজুর্গ আমাদের জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যাবে। আমাদের জিন্দেগি যখন সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে রাজি আর খুশি হয়ে যাবেন, দোনো জাহানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কামিয়াব করবেন। এই জন্য ইমানকে শেখার জন্য এই দাওয়াতের মেহনত, আল্লাহর রাস্তায় বাইরে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। अब ये थोड़ा सा वक्त है, निकाह भी है बहुत सारे, इसलिए हमें दावत के जरिए से अपने अंदर को ईमान बनाना और फिर अल्लाह से ईमान कामिल को मांगना भी है। दोनों चीज, दावत और दुआ, यही अंबिया अलैहिस्सलाम में दो चीज लेकर आते थे, दावत और दुआ। इसी तरह हमें भी दावत के जरिए से अपने अंदर के यकीन को बनाना और दुआ से फिर अल्लाह से ईमान को मानना। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि असर की नमाज के बाद बहुत कीमती है। अब थोड़े सी निकाह भी है, इसमें इंशाअल्लाह खुतबा पढ़ा जाएगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इसी तरह बैठे रहे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। जिन भाइयों की जेब में तस्बीह है वो अपनी 3 तस्बीह बैठे बैठे पूरी कर लें, न शोर करे, न शोर इधर उधर जावे, बल्कि जमकर बैठे रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। তাই এখন বিবাহ হবে, অল্প সময় আছে, আমরা নিজেদের পকেটের ভিতরে যে তসবিহ আছে তসবিহ বার করে নিজ নিজ জায়গায় বসে থেকে ইমান শিখতে হবে, ইমানের জন্য মেহনত করতে হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়ার মাধ্যমে ইমানকে চাইতে হবে। এখন বিবাহ হবে, কেউ ওঠা বসা হাঁটাচলা করবো না, উঠবো না, বাস নিজ নিজ জায়গায় বসে তসবিহ পুরা করতে থাকি। सो निकाहें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له